الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإختار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
innaka antal alimul hakim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, ma sya Allah, la quwwata illa billah, ma sya Allah, kullu ni'matin min Allah, ma sya Allah, al khairu kulluhu biyadillah, ma sya Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah harian kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. You Abah ambil NCM ni ya? Tak nampak komen. Abah. Baik, kita sambung pagi ni. Muka surat 15. Kubur berapi. Ini cerita yang agak pelik tetapi benar. Kubur berapi. Pelik tetapi benar. Itu sebenarnya judul buku tu, pelik tetapi benar. Ustaz Zahazan, Dr. Zahazan Muhammad, dia pernah tulis satu buku kisah-kisah yang pelik tetapi benar. Kita jangan anggap benda pelik bohong. Perkara pelik tetapi benar. Seperti mana Imam Nawawi rahimahullah menceritakan seorang bapa yang menghina sunnah Nabi. Dia ambil kayu sugi anak dia, dia masukkan dalam lubang duburnya kerana nak hina kayu sugi. Itu pun cerita pelik dalam kitab Bustanul Arifin. Kemudian bila bapa ni nak cabut balik kayu sugi dalam punggung dia, dia ambil kayu sugi anak, dia masuk dalam punggung dia untuk olok-olok, main-main, hina-hina sunnah Nabi. Bila nak tarik, tak boleh, lekat. Tak tarik, tak keluar. Akhirnya terpaksa buat pembedahan, panggil tabib, doktor, main buat operation. Nak keluarkan kayu sugi dari dalam lubang dubur. Cabut tak boleh, kena bedah. Buat pembedahan. Kemudian kayu sugi berjaya dikeluarkan daripada lubang dubur si bapa ni. Bersama keluarnya kayu sugi tu, keluar pula seekor binatang. Binatang tu pelik. Macam arnab, macam kucing, macam tikus. Apa, arkus kah? Saya pun tak tahulah. Binatang yang pelik, kata Imam Nawawi. Maka si bapa ni pun ambil batang mop atau batang penyapu. Bapa ni pun pukul binatang tu. Sebaik saja binatang ini mati, bapa ni pun mati. Allahu Akbar. Mati dalam keadaan yang sangat memalukan, menghina kayu sugi. Dia pukul binatang. Selalunya yang keluar ke punggung ni cacing kerawit. Ni tak keluar sejenis binatang macam tikus, macam arnab, macam apa saya pun tak tahu. Binatang yang pelik, kata Imam Nawawi rahimahullah.
Pelik tetapi benar. Dulu Allah yarham Dr. Harundin pernah mengkisahkan satu kisah yang beliau baca daripada kitab, iaitu kisah kelebihan mengamalkan doa astaudi'ukallah alladhi la tadhi'u wada'i'ahu. Astaudi'ukallah alladhi la tadhi'u wada'i'ahu. Ini kalau kita nak musafir, kita minta Allah jaga anak isteri keluarga kita. Sayonara, bye-bye, selamat tinggal. Kita nak musafir, kita selalu selamat tinggal, bye-bye, sayonara. Tetapi yang Nabi ajak ialah doakan keluarga kita, rumah tangga kita dengan bacaan astaudi'ukallah alladhi la tadhi'u wada'i'ahu. Aku minta Allah Ta'ala jaga kamu semua. Aku harap kamu dalam jagaan Allah. Alladhi la tadhi'u wada'i'ahu. Yang tidak akan disia-siakan barang jagaannya. Allah akan jaga elok-elok kamu. Astaudi'ukallah. Aku simpan kamu dalam pemeliharaan Allah. Yang mana barang yang dijaga oleh Allah tak akan hilang. Allah jaga elok-elok lah. Kisahnya macam ni. Tuan-tuan boleh cari balik video tu. Pelik juga cerita, tapi benar. Siapa nak percaya, percaya. Tak mau percaya, sudah. Seorang ayah, dia nak musafir jauh. Isterinya bunting, mengandung. Ayah ni, dia cakap dengan baby dalam perut. Dia usap-usap perut isteri dia. Sebelum nak musafir, dia pegang perut isterinya yang mengandung. Dan dia doakan bayi. Dia kata dekat bayi dalam perut ni, dia baca, astaudi'ukallah. Aku simpan engkau kepada Allah. Aku minta Allah jaga engkau. Simpan ni makna jaga. Macam kita nak masuk pasaraya, kita simpan helmet kita. InsyaAllah terjaga elok. Dia cakap dekat baby, astaudi'ukallah. Aku minta Allah jaga kamu. Alladhi la tadhi'u wada'i'ahu. Yang bila kita simpan kepada Allah, tak akan hilang, tak akan rosak barang dalam jagaan Allah. Dia pun musafir. Kesilapan dia tak doa kat isteri dia, kat ibu yang mengandung. Dia cuma doakan kandungan. Dia doa kat kandungannya. Niat dia untuk kandungan, bukan untuk isteri. Maka terjadilah bila dia pergi musafir, hari dia nak balik tu, isterinya jatuh, adalah tragedi dia. Jatuh tangga ke apa saya tak tahulah. Menyebabkan isteri ni sakit teruk. Dan pendek kata, isteri ni akhirnya mati dalam musibah. Satu musibah. Dia dalam perjalanan balik. Bila dia sampai rumah, dia tengok isteri dia tak ada. Tak ada siapa lah. Anak pun anak tunggal kan. Orang bagi tahu isteri dia dah mati. Sedang diuruskan pengebumian. Dia pun cepat-cepat pergi kubur. Dia pergi tu dengan penuh yakin, Allah mesti jaga anak aku. Pasal aku baca doa tu. Walaupun isterinya ditimpa musibah, jatuh tangga ke, apakah rebah jatuh, macam mana saya pun tak tahu. Dia yakin Allah mesti jaga anak dalam kandungan. Pasal dia baca doa tu. Isteri tak apalah, dia terimalah. Redha dengan ketentuan Allah, isteri mati. Tapi anak insya-Allah tak mati. Insya-Allah anak tu okey. Orang tanam, ibu sekali dengan anak. Allah kan mana boleh pisah. Ibu yang mengandung, dalam perut ada anak. Zaman dulu pun mana orang nak boleh cek apa semua. Anak hidup tak hidup, kira mak mati kali dengan anak mati. Orang duk ingat macam tu. Dia pergi ke kubur. Orang sedang timbus tanah. Baru duk turun tanah sikit-sikit. Bila dia sampai dekat kubur tu, tiba-tiba ada satu tangan mah keluar daripada kubur tu. Tangan mah. Ini yang kata pelik. Ada orang tak percaya. Tak percaya pun sudah. Ini bukan ayat Quran. Ini bukan hadis. Ini cerita. Daripada orang yang kita boleh percayai. Daripada penulis kitab. Boleh tengok Dr. Harundin bercerita.
Bila dia sampai dekat kubur, dia pun buat riuh. Dia kata, tuan-tuan, jangan-jangan lagi. Isteri saya mati. Saya rasa anak saya tak mati. Isteri saya tak selamat. Musibah. Saya rasa anak saya selamat. Dia pergi kat kubur tu. Dia kata, jangan kambuh lagi. Jangan kambuh. Bila dia sampai dekat, orang pun heran. Apa dia ni? Tak perlu bedah perut pun. Dia sampai dekat. Tiba-tiba ada satu tangan mah. Keluar daripada kubur. Angkat baby ni. Dia boleh pergi ambil anak dia. Anak dia duk teriak. Anak dia hidup. Bini matilah. Tangan mana mai ni? Tangan mah ni. Tangan siapa? Keluar tangan aja. Orang tak ada. Keluar tangan. Mah. Tangan ni mah. Macam patung. Tangan tu tangan patung mah. Allah boleh buat. Memang pelik. Tapi kalau Allah nak buat, boleh tak? Boleh. Dia balik anak dia di rumah. Orang pun kata terkejut Nabi. Subhanallah. Kuasa Allah. Begitu juga saya pernah cerita dulu. Ini mukadimah lah sebelum baca kitab. Mukadimah. Saya pernah cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad disebat dalam peristiwa Quran ini kalam Allah ataupun makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal dia disebat kerana dia kata Quran kalamullah. Pemerintah zaman tu berpandangan Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Yalah ada perbahasan dia dalam kitab Tauhid. Ala kullin, walau bagaimanapun Quran yang kita baca ni dia punya makna, isi kandungannya datang daripada Allah. Kertas itu memang baharulah. Kertas, kulit, semua tu cetakan, dicetak, dibuat oleh manusia. Tulisan itu pun ada dahulu, ada kemudian, ada baris. Semuanya ada bahan sejarah baru. Allah tidak ada dahulu, tidak ada kemudian. Tak apalah, kita tak mau panjang lebar, nanti kita mengaji kitab Tauhid. Yang penting Imam Ahmad dia kata Quran itu kalamullah, dia bertegah. Ulama-ulama lain gunakan tauriah. Tauriah ni macam kelentong, tipu untuk lepas dari hukuman. Kena sebat. Ada yang kena bunuh, kena sebat. Imam Syafi'i sendiri pun mengamalkan tauriah. Tauriah ni macam kelentong sikit-sikit lah, tapi tak berdosa. Bila khalifah tanya, wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ada zaman tu, Quran kalamullah ke makhluk? Imam Syafi'i dia tunjuk jari dia. Dia kata Zabur, Taurat, Injil, Quran, semua ni makhluk. Zabur ke? Dia bilang dengan jari dia. Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empat ni, semua ni makhluk. Oh, khalifah pun, okey, lepas. Maksud Imam Syafi'i ni, keempat-empat jariku ni, semua jari-jari ni, semua ni makhluk. Imam Syafi'i dia bijak, dia buat kelolo, dia buat layak buruk macam tu. Orang panggil tauriah. Melayu mungkin melayak buruk. Dia tipu tapi tak tipu. Sekali dengar macam dia kata pak-pak kitab suci ni makhluk. Sekali dengar. Tapi cuba dalami lagi. Kepintaran Imam Syafi'i, cuba kita renung lagi. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Pak-pak ni, dipegang jari dia ni, pak-pak ni semuanya makhluk. Bukan pak kitab tu, ni pak jari ni. Khalifah tak berapa nak faham. Itu balaghah dia lah, sastra Arab. Syafi'i, Imam Ahmad dia tak buat. Kalau semua orang buat layak buruk macam tu, tak boleh. Kena ada seorang ulama yang tegas. Imam Ahmad. Bila dia macam tu, dia kena sebat. Hari-hari kena sebat. Saya pernah kisahkan, dia punya seluar dia tu pernah nak terlondeh. Kena sebat, putus tali pinggang. Seluar dia nak terlondeh. Tiba-tiba seluar dia naik balik. Putus tali pinggang. Adat kata terlondeh dah. Tapi karamah Imam Ahmad. Seluar dia naik sampai ke ketiak. Cara naik tu macam mana? Ada satu tangan emas. Pegang seluar dia, angkat ke ketiak. Ada satu tangan. Orang tak ada. Tangan aja. Tangan emas. Kuning. Berkilat keemasan. Mai lah. Mai mana tangan ni? Pelik tetapi benar. Direkodkan dalam buku-buku sejarah tentang manaqib, tentang karamah, tentang kehebatan, kemuliaan Imam Ahmad kerana dia mempertahankan Al-Quran, kitab suci, kalamullah.
Ada orang tak boleh percaya. Betul je. Payah macam ni payah. Tak percaya sudah. Jadi serupalah dengan tajuk kitab yang kita nak baca hari ni. Tajuk hari ni, kubur berapi. Betul ke? Kubur berapi. Yang penting, kubur ini, alam barzah ni, dia ada seksaan dia. Okey? Dia ada seksaan dia. Na'imul qabr haqqun. Nikmat kubur benar. Azabuhu haqqun. Azab kubur pun benar. Ada orang bahagia di alam barzah, ada orang terseksa di alam barzah. Kita baca dah seorang lelaki yang berbangga-bangga dengan kekayaan dia, pakai baju labuh, tunjuk-tunjuk, tayang-tayang harta, tiba-tiba Allah Ta'ala tenggelamkan dia dalam tanah dan dia terus menderita sakit-sakit terkepit dalam tanah sampai hari kiamat, kata Nabi SAW. Begitu juga ayat Quran, dalil kata ada azab kubur. Ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, An-naru yu'raduna 'alaiha. Api neraka ditayang, difilmkan, dipertontonkan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya pagi petang melihat api neraka dan rasa panas itu sampai ke kubur mereka. Mereka belum masuk neraka tapi dah rasa panas. Boleh tengok pagi petang tengok neraka. Orang yang baik pagi petang melihat syurga di alam barzah. No? Dan ada hadis, ada orang dikepit sampai berbelaga, berselang tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri. Terkepit. Kita kena kepit pintu pun sakit. Duduk dalam kubur. Tanah tu mengepit seerat-eratnya sampai tulang dengan tulang ni macam ni. Belaga perak. Terkepit dan terus terkepit sakit. Ya Allah. Adanya azab kubur. Itu yang kita amalkan surah Al-Mulk. Ada doanya, kena tengok dalam bekal akhirat kan. Jangan baca surah Al-Mulk saja, baca sekali doa dia. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Kami minta lindung daripada azab kubur. Wa fitnatihi, dan fitnah kubur. Takut tak boleh jawab soal muka nakir ke. Muka nakir itu sebahagian daripada ujian kubur. Kita baca doa, Allahumma innaka sammaita hadhihi surah. Ya Allah, kau namakan surah Al-Mulk, surah Tabarak ni kau namakan dengan nama yang cukup sempoi. Al-Mani'atal Munjiyah. Kau namakan dengan nama yang cukup istimewa, iaitu surah Mani'ah, surah penghalang, Al-Munjiyah, penyelamat. Kita duk kenal dia nama surah Al-Mulk. Kita duk kenal nama dia Tabarak. Tapi di sisi Allah ada nama lain yang lebih sempurna, iaitu Al-Mani'atal Munjiyah, surah penghalang, surah penyelamat. Jadi kita minta, ya Allah, Allahumma innaka sammaita hadhihi surah ala lisani nabika. Kau namakan atas lidah Nabi engkau, Nabi Muhammad yang cerita. Nama apa? Al-Mani'atal Munjiyah, surah Mani'ah, surah Munjiyah. Al-Mani'atal Munjiyah, tamna'u sahibuha, yang menghalang pembacanya min azabil qabr, daripada azab kubur. Wa tunjihi, menyelamatkan. Halang dan selamat, dua sifat tu. Wa tunjihi min azabihi wa tukhasimu anhu, dan menjadi pembela, surah peguam bela pula. Hatta tudkhilahul jannah, sehingga kau masukkan pembacanya ke dalam syurga. Ada doa. Sebab tu yang belum ada bekal akhirat ni kena cari. Kena belilah, kena amal. InsyaAllah. Kat saya pun ada, boleh order. Pergi cari sendiri di kedai-kedai buku pun ada. Hidup kita ni kena ada ilmu dan amal. Baik, kita baca. Tu saya muqaddimah tadi. Imam Ahmad bin Hanbal disebat ada tangan emas, main pegang seluar dia supaya tidak terlondeh. Kan? Ayah yang pergi kubur, dia yakin anak dia selamat. Aku baca doa. Aku baca doa, aku yakin anakku elok. Okey, tak mati lagi. Memang tak mati. Ada tangan emas. Dukung, angkat baby tu, bagi kat dia. Suar kat dia daripada lubang kubur. Masya Allah. Saya cerita Imam Nawawi. Imam Nawawi ni thiqah, boleh dipercayai. Bukan takat boleh, memang kena percaya. Dalam kitab karangannya Bustanul Arifin, antara kitab terakhir yang dia tulis. Sebab di hujung hayatnya dia banyak menghikayatkan di hujung kitab Bustanul Arifin. Dan ada hikayat yang tergantung, cerita tergantung, tak bersambung. Itu tanda kata dia
tulis sampai dia sakit hujung hayat dia. Ada cerita hak tak tahu, tak lengkap, dot saja. Dia cerita tu punggung, tarik kayu sugi semua tu pelik tetapi benar. Gitu. Ada orang minat benda-benda macam ni, ada orang tak boleh percaya. Terpulanglah. Baik, kita baca kubur berapi. Azab kubur lah tu. Nabi boleh dengar. Allah bagi keistimewaan Nabi boleh dengar. Asma'u ma la tasma'un. Kata Nabi, aku boleh dengar apa yang kamu tak boleh dengar. Aku dengar azab kubur. Aku dengar bunyi langit. Banyak benda yang aku dengar, hampa Allah tak bagi dengar. Tapi kalau Allah pilih orang-orang tertentu untuk dengar, dia boleh dengar siksaan kubur. Antara sebab disiksa dalam kubur ni kerana mengadu domba, batu api. Antara sebab yang lain, tak jaga kebersihan. Kencing, mercik, merata pakai seluar sembahyang. Kencing tak berdem. Tak jaga kebersihan, terutamanya air kencing tu tak basuh elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Kubur berapi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Khabir ni ra tu nipis sebab sebelum dia kasrah. Khabir. Surah Ali Imran ayat 180. Maksudnya, dan jangan sekali-kali. Ada nun taukid tu. Ya bakhalan. Asal yahsabu. Tak makna yahsabu. Tapi Quran sebut wala yahsabanna. Ada nun di situ. Maknanya jangan sekali-kali. Orang-orang yang bakhil, yang kedekut dengan harta benda. Kedekut ni tak infak, tak sedekah, zakat tak mau buat keluar, kedekut. Dia rasa harta tu harta dia. Padahal harta milik Allah. Pinjaman daripada Allah. Bukan hak kita. Kalau zakat tu memang bukan hak kita. Itu hak asnaf. Buat kira-kira berapa peratus? 2.5% perlu keluar zakat. Wajib keluar tu maknanya bukan hak dia dah. Hak tu hak asnaf. Kalau dia makan juga, mana dia makan hak asnaf. Jangan kedekut. Jadilah orang yang pemurah. Orang pemurah ini dipanggil as-sakhi ataupun al-jud. Orang pemurah ini, as-sakhi, qaribun minallah. Dekat dengan Allah. Qaribun minan nas. Dekat dengan orang juga. Orang pun suka. Qaribun minal jannah. Dekat dengan syurga. Dekat belakang. Orang pemurah, duit tak berkira, ilmu tak kira, dia suka kongsi. Dia niat ikhlas. Apa dia tahu, dia cerita. Kalau orang perlu bantuan, orang tanya boleh tak minta tolong? Boleh, insya-Allah. Boleh sedia. Tak boleh pun dia kata boleh dulu. Ada orang macam tu, pemurah. Mudah kita nak minta tolong. Kita ni, abang, saya ada hajat sikit nak minta tolong, boleh? Boleh, insya-Allah. Ada puak tak? Baru dia tanya. Dia boleh dulu, dia bersedia dulu. Lepas tu kalau waktu tak sesuai, dia atok. Kita pergi esok, Ustaz. Tapi ambil barang ke apa kan? Boleh. Ada orang mudah macam tu. Pemurah. Pemurah dengan tenaga, pemurah dengan duit ringgit, pemurah dengan ilmu, senang berkira dengan orang, senang minta tolong. As-sakhi, orang yang pemurah, qaribun minallah, dekat dengan rahmat Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan orang ramai. Orang ramai bersuka. Orang suka orang macam ni. Yang paling penting, qaribun minal jannah, kata Nabi, dia ni dekat dah nak masuk syurga dah. Ba'idun minan nar, dan dia jauh dari neraka. Neraka duduk jauh. Dekat ke syurga. Sebaliknya, kata Nabi SAW, sebaliknya, al-bakhilu, orang kedekut. Ya, apa Piramli buat? Haji bakhil. Al-bakhilu, orang kedekut. Ba'idun minallah, jauh dari rahmat Allah. Kedekut.
Orang kalau pemurah ni, dia beli sesuatu barang, penjual nak bagi duit baki. Lambat sangat ke apa, dia tak payahlah, RM1 tu halal lah. Itu pembeli yang baik. Dia beli barang RM9 sekupang, dia bagi RM10. RM9 sekupang, dia bagi RM10. Halal 9 kupang tu, dia kata tak payah. Kalau nampak peniaga pun duk kalut, dia tak payah, halal. Itu pemurah. Orang yang letak pemurah dia tunggu RM9 9 kupang, dia tunggu baki sekupang. Tunggu, hang tak bagi ya, aku tunggu. Oh, dia pun susah, peniaga pun susah. Peniaga yang pemurah, dia jual macam mana? Barang ni RM10 2 kupang, main RM10 dah. Tengok, tu peniaga yang pemurah. Ikut kira-kira memang RM10 RM10 2 kupang, main RM10 dah lah. Tu cerita dia macam tu. RM1,307, RM1,300, main RM1,300 dah lah. Macam tu lah. Mudah-mudah kan. Pemurah. Orang yang kedekut, ba'idun minallah, jauh dari rahmat Allah. Ba'idun minan nas, jauh daripada kasih sayang manusia. Ba'idun minal jannah, jauh daripada syurga. Tetapi kedekut ini, qaribun minan nar, dekat ke neraka. Kita pilihlah, kita jadi orang kedekut ke, jadi orang yang pemurah. Jadilah orang yang pemurah. Baik, ayat ni cerita janganlah sekali-kali orang yang bakhil. Ni bakhil. Ada lagi sifat yang lebih teruk pada bakhil, dipanggil syuh, syahih. Syuh tu penyakit kedekut, gila-gila punya kedekut. Orang yang ada penyakit syuh tu dipanggil syahih, sangat-sangat-sangat bakhil. Bakhil ni dia kedekut duit dia aja. Dia tak mau infak, dia tak mau sedekah. Dia kedekut. Sampai nak upah orang kerja dengan dia pun dia tak pergi upah. Duit dia tu dia cukup pekin, dia cukup jaga. Kedekut dengan harta peribadi sendiri. Itu bakhil. Kalau syuh ni, harta orang ramai. Harta bukan harta dia lah, senang cakap. Isteri dia nak derma pun dia tak bagi. Dia nak kontrol habis. Dah duit isteri nak derma. Isteri nak infak. Kalau dapat tahu kat dia marah. Bukan duit dia, duit bini dia kerja. Itu syuh. Hak tu orang kata bakhil, gila-gila punya bakhil. Kedekut. Melayu tak ada. Melayu, bakhil tu Arab. Melayu kata kedekut. Arab, dia ada bakhil, ada syahih. Syuh. Syuh ni, anak dia nak derma. Dia tak bagi, menantu dia nak derma. Dia kalau boleh tak bagi. Dia rasa satu macam tak senang hati. Bila ada orang nak infak. Dah hantar infak sudah lah. Satu maksud. Yang kedua, contohnya, dia memegang jawatan, menguruskan zakat. Zakat bukan duit dia, duit orang ramai. Ada orang susah. Dia persusah-susahkan untuk menyalurkan harta zakat. Dia kalau boleh ni, dia, ya Allah, birokrasi lah orang panggil. Dia tak mau bagi. Dia nak simpan. Payah nak keluarkan, nak bantu. Itu bukan duit kamu. Itu duit orang ramai. Hang nak kedekut macam tu pun kedekut juga. Ini dipanggil syahih. Quran kata, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang Allah selamatkan daripada penyakit syuh. Syuh ni, hak duit sendiri pun dia tak mau bagi. Duit hak dia pegang, duit orang ramai pun dia nak simpan. Ada AJK masjid, bendahari masjid setengah tu, duit masjid, nak renovate pintu bilik ayak pun dia tak mau buat keluar. Dia payahlah. Dia dengan pengurusi ni cukup payah. AJK hak muda-muda ni kata kita nak buat program. Kita nak cat semula masjid. Oh, tak bagi. Seronok simpan duit masjid. Pintu tandas nak buat selak pun tak mau. Biar pi. Selak dengan pen lah. Selak dengan kayu sugi. Siapa yang ada kayu sugi, selak sendiri. Bukan duit kamu. Duit orang ramai. Belanjalah. Hak anak-anak muda ni tak senang. Anak muda ni kalau boleh tu nak mengimarahkan masjid. Duit ada, kita guna. Bila kita guna, dia masuk balik. Bila kita infak, dia masuk balik. Kita keluar, dia akan masuk. Muda-muda ni pandai cakap sikit. Dan memang macam tu dalam agama kita. Setengah masjid dia himpun duit, dia seronok tulis kat whiteboard tu. Duit hari Jumaat dapat berapa kan. Kegunaan tu, pendapatan banyak. Pengeluaran, perbelanjaan tu kurang. No?
Ustaz main ceramah pun sagu hati lah, bagilah RM30 kot. Kedekut sangat. Bukan duit hang, guna hang lah pula. Bukan duit hang pun yang kena kedekut tu. Janganlah boros, bersederhana lah. Kedekut dengan harta sendiri, bakhil. Kedekut dengan duit masjid, syuh tu. Maknanya masih terbelenggu dengan kedekut yang tahap tinggi. Syuh, syahih. Orang syahih. Quran kata, وَمَنْ يُوقَى daripada wiqayah. Siapa yang terpelihara. Siapa yang selamat. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِي. Siapa yang Allah selamatkan dia daripada penyakit syuh dirinya. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka itu orang yang berjaya. Jadi kita tak bolehlah ada penyakit bakhil ataupun penyakit syahih yang saya sebutkan itu. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jua hak milik segala warisan isi langit bumi. Kena ingat tu. Harta di tangan kita bukan hak kita. Pinjaman sahaja. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Baik, kisah di sebalik ayat ini. Syuh ni kalau bahasa lama dia ada dipanggil kikir. Bahasa lama. Dia ada kedekut dan kikir. Kedekut tu teruk dah. Kikir ni lagi teruk lagi. Kikir. Pegang amanah tapi tak sampaikan. Ada bantuan, dia buka NGO, orang bagi bantuan. Dia duk kontrol duit tu. Orang susah dia tak mau nak bagi. Tak mau nak bagi. Tak boleh macam tu. Bukan duit kamu. Amanah orang ramai. Bukan dia ambilkan dia. Dia seronok simpan. Itu pun satu penyakit. Kisah di sebalik ayat ini. Muhammad bin Yusuf Al-Qadhbani bercerita bahawa beliau dan sekumpulan tabi'in. Apa ni tabi'in? Apa itu tabi'in? Orang yang sempat berguru dengan sahabat. Sempat jumpa, menimba ilmu dengan sahabat tetapi tak sempat dengan Nabi. Ini pun bukan zaman Nabi dah. Tak sempat. Itu panggil tabi'in, anak murid sahabat. Bukan anak murid Nabi. Nabi dah wafat. Ada lagi yang panggil tabi'in. Itu bawah lagi. Tabi'in, dia pun berguru dengan tabi'in. Tak sempat dengan sahabat. Jadi Allah pilih ni, ada orang sempat dengan Nabi. Beriman dengan Nabi. Wafat dengan dalam keadaan beriman. Sejumpa sekali, tak apa dah. Mengaji dengan Nabi sekali, tak apa dah. Jadi, sahabat Nabi. Kalau tak sempat, tabi'in. Anak murid sahabat. Kalau tak sempat juga, bawah lagi tabi'in. Jadi kita kena sempatkan belajar. Banyak orang dia akan up status Tok Guru mati. Tuan Guru Pak Tihmat Kuala Nerang mati, Pak Akak sedih. Ada yang sedih tu, dia sempat belajar, sempat ziarah, sempat menimba ilmu sepatah dua. Patutlah dia bersedih. Ada yang duduk Kuala Nerang tu pun ada yang tak peduli pengajian, tak pi apa pun, tak memanfaatkan. Bila mati buat sedih. Ini tak kena ni. Dah hilang dah buat sedih. Waktu hidup tak mau timba ilmu. Mati buat sedih pula. Ini tak kena ni. Tak betul macam tu. Kita manfaatkan dengan ilmuwan, ulama' yang ada ni, kita mengaji. Boleh mengaji bersemuka, tak boleh mengaji bersemuka, mengaji online, cari. Tapi pastikan ulama' tu dia mengaji lah. Dia ada sanad dia mengaji, bukan mi segera, sedap-sedap jadi ustaz teri. Dia ada pengajian dia, ada pengiktirafan dia. Dia mengaji di mana, gurunya siapa, guru kepada gurunya, ada sanad sambung menyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini golongan tabi'in. Mereka pergi menziarahi Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan sahabat Nabi, bahkan pak mertua Nabi. Abu Sufyan ni pak mertua Nabi. Dulu musuh Nabi. Tapi bila dah berjaya buka kota Mekah, dekat-dekat Nabi nak buka kota Mekah tu, dia masuk Islam. Dan Nabi pun puji dia, pak mertua ni. Nabi kata, siapa masuk rumah Abu Sufyan selamat. Siapa masuk dalam Masjidil Haram,
duduk keliling Kaabah selamat. Siapa tak lawan selamat. Semua tak berani lawan. Maka berlakulah kemenangan pembukaan kota Mekah tanpa menitis darah setitik pun. Semua surrender mengaku kalah depan Nabi SAW. Ketua Quraisy waktu tu Abu Sufyan lah. Dulu Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam perang Uhud. Lepas Abu Jahal mati tu, Abu Sufyan lah dilantik menjadi ketua kafir Quraisy. Pak mertua Nabi. Kemudiannya memeluk Islam. Anak dia isteri Nabi Ramlah, atau lebih dikenali dengan panggilan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Jadi sekumpulan tabi'in mereka pergi ziarah Abu Sufyan, pergi jumpa, baru layak mereka dipanggil tabi'in. Pergi rumah Abu Sufyan. Setelah masuk, duduk sembang dengan Abu Sufyan apa semua, mereka duduk bersembang dengan Abu Sufyan. Okay, tanya soal ilmu apa semualah. Kemudian Abu Sufyan berkata, jiran kami, saudaranya baru meninggal dunia. Abu Sufyan dia tak pi jenguk lagi, dia tak pi ziarah lagi, ada kematian dekat rumah dia. Abu Sufyan ajak tetamu-tetamu ni, mari kita pergi menziarahinya. Jom kita pergi ziarah dan mengucap takziah kepadanya. Kalau setengah tu dia bersedia tabung, kita pergi ziarah, kita sumbanglah bagi duit. Duit dalam tabung tu kena faraid dah. Tak payah faraid, yang tu duit untuk keluarga si mati. Itu bukan duit peninggalan si mati. Si mati tak tinggal duit tu, kita yang bagi. Ada pula isteri ni, anak dia perempuan, anak si mati perempuan. Bila mati, sedara-sedara si mati ni, sedara-sedara ni main ambil habis duit tabung-tabung tu pun. Kata kena faraid. Faraid apanya? Itu duit sumbangan orang ramai, bukan tarikah, bukan harta peninggalan si mati. Baik, Abu Sufyan kata, jom kita pergi rumah sebelah, jom kita pergi ziarah. Kami pun bangun bersama-sama dengan Abu Sufyan, tuan rumah menuju ke rumah jirannya itu. Kami dapati lelaki itu, ni tuan rumah tu lah, sangat sedih dan banyak menangis. Kami mengucapkan takziah kepadanya dan cuba menghiburkan hatinya. Sabarlah. Ataupun doa takziah kita kata a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah memberi pahala yang besar kepada kamu. A'zamallahu ajrak wa ahsana azaak, dan Allah mengucap sebaik-baik takziah kepadamu. Wa ghafara limayyitik, dan Allah mengampunkan mudah-mudahan dosa mayat. Boleh tengok dalam kitab Tanwirul Masalik, di hujung kitab Tanwirul Masalik, macam mana kita mengucapkan takziah, kan? Gitu. Kami ucap takziah, kami minta dia bersabar. Tetapi malang sekali orang itu tidak mahu menerima takziah dan hatinya tidak dapat dihiburkan. Duduk teriak-teriak, tuan rumah tu duduk teriak. Wah, ini sedih sangat ni. Pasal apa? Kami berkata, apakah engkau tidak mengetahui bahawa kematian, kau tak redha ke? Kematian ini merupakan satu jalan yang mesti dilalui oleh semua orang. Lelaki itu berkata, aku memang mengetahui perkara itu, tetapi aku menangis ini kerana saudaraku yang meninggal itu sentiasa diseksa pagi dan petang. Terkejut. Hang tahu mana kata saudara hang diseksa? Kami terkejut dengan jawapannya itu. Lalu kami berkata, itu perkara ghaib. Adakah Allah memberitahu kepadamu perkara ghaib? Lelaki itu berkata, tidak. Aku tidak mengetahui perkara ghaib. Kemudian lelaki itu mula bercerita pengalaman ngeri yang pernah beliau lalui. Lelaki itu berkata, aku terus tinggal di sisi kubur saudaraku yang meninggal dunia selepas selesai proses pengebumian mayatnya. Semua orang telah pun beredar meninggalkan kawasan perkuburan itu. Tiba-tiba aku terdengar suara jeritan dari dalam kuburnya. Saudaraku menjerit. Dia dengar. Allah bagi dia dengar. Suara saudaraku menjerit. Sakitnya. Mereka telah meninggalkan aku keseorangan di sini. Alangkah pedihnya siksaan ini. Sedangkan dahulu aku puasa. Aku menunaikan solat. Puasa, solat, zakat tak? Puasa betul lah. Solat, Ramadan puasa. Solat 5 waktu tapi tak keluar zakat. Tu saya kata kena buat taksiran. Kena kira elok-elok. Ada orang dia tak tahu. Dia meniaga nasi lemak. Dia buka warung tepi jalan. Tapi laris. Nasi lemak hari-hari 300 bungkus. Habis. Sedap dia punya kuah dia. Dia punya ikan bilis dia. Rapuh pun nak tahu orang suka.
Lain, rasa lain sikit. Dia buah daun pisang. Banyak orang nasi lemak tak buah daun pisang. Dia wangi sikit. Laris. Jual RM1 pula bungkus kecil. Oh, laris. Saya biasalah dulu kuliah subuh kan. Satu tempat. Lepas kuliah subuh ni, mereka akan hidang jamuan sarapan. Ada nasi lemak yang kita rasa biasa je tapi rasa lain. Mereka kata beli kat Paya Keladi ke mana. Tepi jalan. Tapi mereka kata, ustaz kalau nak beli, kuih 7 habis dah. Oh, tu dia. Kuih 7 saya habis dah. Dia akan berniaga lepas subuh. Saya pun sampai lah, saya tak tahu tak mana. Tapi mereka kata di Paya Keladi. Saya mengajak di Bertam. Oh, dia pun tu mesti beli awal. Sebelum subuh tu, kena order dah. Ada hak order main ambil 50 bungkus tu. Masya Allah. Ada hak bawa pergi kilang, berniaga pula. Beli RM1, okey lah beli. Pergi sana jual RM1.50. Sedap. Jadi orang macam ni, dia berniaga, nampak buka gerai biasa je. Tapi, stok beras, stok bawang, stok ikan bilis, mesti banyak punya. Jadi, zakat perniagaan, selain daripada kira duit, kira juga barang-barang stok niaga tu yang ada potensi untuk dijual. Beras, santan mungkin dia tak simpan banyak lah. Beras, telur, apa semua tu. Kena dinilai kan. Barang-barang tu dia beli guna duit. Jadi barang tu ada nilai duit. Kawan ni duk teriak, saya sembahyang cukup, saya puasa cukup. Duk teriak dalam kubur. Rupa-rupanya tak berkeluar zakat. Zakat perniagaan lah kot. Zakat ni macam-macam no. Ada zakat ternakan. Dalam hadis Nabi sebut, siapa yang menternak kambing, banyak ekor, 40 ekor lebih, tapi tak berkeluar zakat, nanti di akhirat kambing tu dengan tanduk, akan tanduk dia tanduk tajam. Allah tumbuhkan tanduk yang sangat tajam dan panjang. Kambing tu akan tanduk dia, tanduk. Orang boleh tengok, tonton. Dia kena tanduk dengan kambing-kambing dia. Siapa bela unta tak berkeluar zakat, akan didatangkan unta, pijak dia. Unta tak jadi tanduk, jadi pijak. Lembu pun serupa juga. Dia akan diseksa dengan harta dia. Siapa simpan mah, cukup nisab. Mah yang dipakai oleh orang perempuan tu, dia ada dia punya uruf dia. Boleh pakai takat ni, siapa pakai lebih, nanti jaga. Ikut uruf negeri-negeri masing-masing. Pulau Pinang 250 gram boleh pakai orang perempuan. Lebih jangan. Siapa yang menyimpan mah tetapi tak buat keluar zakat, yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, simpan mah, simpan perak, tapi tak keluarkan zakatnya, ingat di akhirat Allah akan leburkan mah perak tu. Allah iron dia dengan besi panas. Dia akan disetrika di muka, di pinggang, di belakang beberapa tempat. Dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak cukup dengan sembahyang, tak cukup dengan puasa. Berapa banyak ayat Quran, dirikan salat, tunaikan zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ayat Allah puji orang baik ni, mereka mendirikan salat dan mereka juga mengeluarkan zakat. Ada ayat cerita, ada ayat arahan, dirikan salat, tunaikan zakat. Ada ayat dalam bentuk cerita orang baik ni, yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka salat, mereka keluarkan zakat dan mereka juga selain daripada zakat, wa mimma razaqnahum, kami beri rezeki kepada mereka. Napa yunfiqun, infak. Gitu. Lelaki ni duk teriak, ya Allah sakitnya dia. Sedangkan dahulu aku puasa, aku menunaikan solat. Suara itu menyebabkan aku menangis. Lalu aku terus menggali kuburnya. Cerita dia ni lah, dia gali kubur. Aku ingin melihat bagaimana keadaannya. Tiba-tiba aku dapati kuburnya dipenuhi api. Tengkoknya terbelenggu dengan satu kalung dari api. Allah Ta'ala buat satu kalung api ni berat, duk keliling leher dia, tengkok dia. Aku rasa simpati, kesian kepadanya dan cuba menolongnya. Aku menghulurkan tangan untuk merongkai belenggu itu pula dah. Namun tidak berjaya. Bahkan api menyambar tangan dan jariku. Hangit tangan dia. Dia nak tolong. Tangan dia kena sambar. Aku dan terus pulang ke rumah. Inilah sebabnya aku menangis dan bersedih. Lelaki itu bercerita sambil menunjukkan tangannya yang kehitaman akibat terbakar itu kepada kami. Kami bertanya, dosa apakah yang dilakukan oleh si mati semasa hidup di dunia
Beliau berkata dia tidak mengeluarkan zakat hartanya. Oh, tu punca dia. Kami berkata siksaan itu membenarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 180. Kebakhilan akan membelenggu tengkok si bakhil di akhirat nanti. Kita tengok ayat tadi kan, sayutawwaquna ma bakhilu bihi. Walaupun ayat Quran sebut yaumal qiyamah, rupa-rupanya di alam barzah pun dah kena dah. Kitab rujukan boleh tengok di situ, kitab Mukashafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Hak cerita ni Imam Ghazali cerita, dia yang kisahkan daripada sekumpulan tabi'in pi ziarah Sayyiduna Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Tak mau percaya? Tak mau percaya, mana tak percaya tulisan Imam Ghazali. Tak logik. Jangan fikir dengan logik. Azab kubur ni memang ada. Ada orang-orang tertentu yang Allah bagi dia boleh dengar. Yang betul-betul boleh dengar ni Nabi Muhammad. Kita tak boleh dengar. Binatang dengar. Binatang dengar. Jin dan manusia, ghalib biasanya kita lalu ke kubur, kita tak dengar apa. Padahal dalam kubur tu macam-macam cerita tu ada. Allah tak bagi kita dengar. Dan kita pun tak mau nak dengar. Kalau kita ada asyik dengar, kita cari jalan lain lah. Lalu ke kubur, orang ni jerit, orang ni riau, kita pun. Nabi kata kalau manusia semua boleh dengar, takkan ada orang yang gali liang. Nabi kata aku teringin nak doa. Doaku mustajab. Aku nak doa bagi umatku insaf. Aku nak minta ke Allah supaya umatku lalu ke kubur dengar. Baru dia insaf. Baru dia berakai sikit. Tapi aku fikir kalau aku doa, nanti siapa yang nak gali kubur? Siapa yang nak pergi ziarah kubur? Orang akan gerun. Orang jadi takut. Kalau tak dengar pun takut. Malam-malam nak lalu ke kubur. Orang Melayu kan. Orang Melayu dia takut. Dia seram. Seram apa pun tak tahu. Kubur biasa. Kita bagi salam. Kita baca doa lalu lah. Tu kalau tak dengar apa pun dia buat ketak dah. Apatah lagi Nabi kata kalau aku doa. Pakai hak mana rumah tepi kubur ni pakai cabut lari pergi buat rumah tangga tang lain lah pula. Betul tak? Jadi kita tak dengar. Dan kita pun jangan doa nak minta dengar. Jangan. Tetapi tidak menafikan ada orang tertentu Allah bagi dengar. Seksa kubur. Imam Ghazali yang tulis ni. Kita translate ke Melayu. Dan bukan saya tulis. Student saya. Anak-anak murid saya yang tulis. Saya cuma menjadi penyelia. Pembimbing je. Nak latih mereka jadi penulis. Ada nama mereka ni di sini. Di mukadimah ni ada nama-nama pelajar saya. Ni tahun 2014. Ni pun banyak yang dah sambung belajar. Ada yang dah kerja. 7 orang pelajar lelaki. 12 orang pelajar perempuan. Ajak ni menulis. Saya perhati tengok je lah. Tengok terjemahan tu tepat ke tak tepat. Jadi cerita kita ni ada rujukan. Setiap cerita ada rujukan. Rujukan kitab Mukashafatul Qulub Imam Al-Ghazali, dicetak Maktabah Fayyad. Di mana tu? Mansurah Mesir. Cerita ni dicetak dalam kitab Imam Ghazali. Percetakan tu di Mesir. Maktabah Fayyad. Mansurah Mesir. Muka surat apa? Halaman 65. Kukuk orang tak percaya kita bubuh. Jadi setiap yang ada dalam kitab ni ada rujukan dia. Bukan kita reka, bukan kita buat dongeng sesuka hati. Boleh lihat dalam kitab-kitab tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.